welcome Professor M.K. Goyal sir onto the stage. Thank you so much sir for your presence in this beautiful morning. And now I invite a name synonymous with healing and expertise, Dr. N. Subbarao Garu, Senior Medical Oncologist. Let's welcome Dr. Subbarao Garu with a round of applause. Thank you sir. Now I would like to invite Dr. G.V. Mohan Prasad Garu, Vice President, Indian Radiological and Imaging Association. It's a privilege to welcome an outstanding contributor to the medical field, the National President of the Indian Radiology and Imaging Association 2024, Dr. Varaprasad Vemuri Garu, a respected leader in diagnostic excellence and radiological innovation. A huge round of applause as we invite Dr. Varaprasad Garu onto the stage. From cinema to social service, from entrepreneurship to empowerment, she does it all the grace and impact. Please welcome the dynamic and inspiring Chandrani Das ji, Indian film actress, young entrepreneur, and a committed social worker. Let's have a big round of applause for Chandrani Das ji. And now the soul and spirit behind this initiative, a leader with a vision of unity and service, the driving force of this movement, Sri Ramesh Babu Garu, Chairman and founder of Citizen Force, with a powerful slogan that ensures unity, one for all for one. Please welcome him with thunder applause. With immense gratitude and admiration, we welcome each one of you again. Your presence today is not just an honor, but a powerful reminder that togetherness with care, courage, and collaboration, we can create a future free from fear and full of hope. Thank you, everyone. Professor M.K. Goyal ji, Dr. Subbarao, Dr. Varaprasad Garu, Dr. Mohan Prasad Garu, and Chandrani Das, and my media friends, and my colleague directors and other doctors, particularly Dr. Arjun Garu from Andhra Pradesh MedTech Zone. He is representing whole AP MedTech Zone, and particularly Dr. Jitendra has deputed him, so he is also participating in this one. I welcome you all. As you all know, the Citizen Force Foundation for Citizens is a nationwide non-profit organization now entering into 12th year of its operations. During these 12 years, this organization has done a lot to many people, which we have recorded everything in the website. And because of paucity of time, I could not explain. And the main motto of Citizen Force is one for all for one. It is evergreen. The slogan is even 100 years ago or after 100 years also. Today we are all here, every citizen, for our Indian Army and Armed Forces, and for our Prime Minister, we are supporting for the nation. Good. Similarly, when something has happened to a particular person, like now India is one nation, all these 140 crore citizens are for the nation India. So with the same motto, we are working since 12 years. With the same motto, recently, we have laid foundation stone for Cancer Research Institute and Cancer Hospital near Vijayawada. And as a part of Cancer Research Institute, today we are inaugurating Cancer Club and also launching Cancer Club Bob. The purpose of this Cancer Club is to make each and every citizen to become a member of this Cancer Club. No one need to take anybody's permission or pay anything. It's free of cost, just like how we are opening WhatsApp or social media. Anybody can open and register themselves. They need not inform us. But in case of any problem comes in future with either cancer or any rare disease, just they will inform to this Cancer Club through the app. So thousands of people will come to help that particular victim, so that the entire family of that victim, they will not be under any fear how we can survive, how can we meet the medical expenses like that. So that is the main auto. Rest of the things our speakers will explain about the concept. But only thing is one for all for one is the main concept of Citizen Force. And the Citizen Force Foundation is Article 51 of Constitution of India. That means citizen duties. We are promoting citizen duties rather than rights. If I do my duty, I am honoring the right of others. That is the main thing. Thank you. Rest of the things my guests will take.
Now I request Dr. M. Subbarao. On all the dignitaries on the dais and off the dais and dear friends, aim of Citizen Force and Hospital is creation of awareness, prevention, diagnosis, last is treatment. So now the incidence of cancer is 100 per 1 lakh people in India. క్యాన్సర్ యొక్క ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క 1,00,000 మందికి 100 మందికి క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. అట్లాగే ప్రతి 9 లేదా 10 మందికి లైఫ్ ప్లాన్ లో ఒకరికి క్యాన్సర్ వచ్చేదానికి అవకాశం. కాబట్టి ఎందుకంటే ముందుగా గుర్తిస్తే క్యాన్సర్ ని అంటే ముందు పబ్లిక్ లో అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. అవేర్నెస్ అంటే ఈ లక్షణాలు ఉంటే క్యాన్సర్ ఉన్న దానికి అవకాశం ఉంది. అది ఒకటి. రెండవ స్టెప్ ప్రివెన్షన్ అంటే స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ అంటే ఒక లేడీస్ కి ఉన్నాయి మ్యామోగ్రఫీ, అట్లాగే సర్విక్స్ క్యాన్సర్ కి ఇట్లా కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు వాటికి స్క్రీనింగ్ ముందుగానే గుర్తిస్తే క్యూర్ అవుతుంది, 100% క్యూర్ అవుతుంది. ప్లస్ ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ తగ్గుతుంది. మూడోది ఆ లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు డయాగ్నోసిస్ ఎట్లా వాళ్ళు ఉంటారు, రేడియాలజీ, అల్ట్రాసౌండ్, సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ, పెట్ స్కాన్. ఆ తర్వాత ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేలాకే ఎయిమ్ ఏంటంటే బర్డెన్ తగ్గియాలి. ట్రీట్మెంట్ బర్డెన్ అనేది ఈ నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి డ్రగ్స్ ఇప్పుడంతా ట్రీట్మెంట్లో వచ్చేలకి కీమోథెరపీ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతుంది, ఇమ్యూనోథెరపీ ఇవన్నీ. సో ఈ డ్రగ్ని లోకల్ కంపెనీలను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయటం లేదా ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలైనా గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ట్యాక్సెస్ తగ్గించుకొని పబ్లిక్ అందుబాటులో తీసుకురావటం అనేది మై. I request Dr. వరప్రసాద్ గారు to explain. 1000 మందిలో ఒకరు ఈ 1 for all for one కాన్సెప్ట్ పెట్టిన లక్షలో ఫస్ట్ వచ్చిన వ్యక్తికి గవర్నమెంట్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఖర్చు కావాలంటే ఒక ఫ్యామిలీ కానీ వాళ్ళ కుటుంబాలు అందరూ కలిసి దానికి ఫైనాన్షియల్గా చేయలేదు. బట్ ఏదైతే ఈ సిటిజన్ ఫోర్స్ క్లబ్లో మీరు నేను అందరూ డబ్బున్న వాళ్ళు డబ్బు లేని అందరూ లిస్ట్ చేసుకుంటారు. ఏ ఫ్యామిలీ కన్నా ఎప్పుడన్నా వచ్చినప్పుడు జస్ట్ సిటిజన్ ఫోర్స్ అనే ఆర్గనైజేషన్ అది నా ఒక్కడిది కాదు అందరిది. జస్ట్ అందులో పోస్ట్ చేస్తే ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయినప్పుడు క్రెడెన్షియల్స్ వెరిఫై అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి మొత్తం 1,00,000 మంది ఇందులో 1,00,000 2 లక్షల మంది రిజిస్టర్ అవుతారు రానున్న 2-3 months లో. నమస్కారం అండి అందరికీ. ఈ నోవల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ క్లబ్ బై సిటిజన్ ఫోర్స్ ఇది ఒక యూనిక్ కాన్సెప్ట్. రమేష్ గారు నాకు నియర్లీ 22 decades నుంచి తెలుసు. సిటిజన్ ఫోర్స్ పెట్టక ముందు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ నాతో డిస్కస్ చేశారు అప్పుడు. అండ్ దిస్ ఇస్ రియల్లీ ఫినామినల్ సక్సెస్ సిన్స్ లాస్ట్ మోర్ దెన్ a decade. లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్, చాలా సర్వీస్ చేశారు ఈ 10 years లో. అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ నాకు చెప్పినప్పుడు రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ సుబ్బారావు గారు చెప్పినట్లు క్యాన్సర్ చాలా చాలా పెరుగుతోంది అండ్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా. క్యాన్సర్ కొన్ని ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ ఒక ఎయిమ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకో ఎయిమ్. దేర్ బోత్ ఆర్ 2 verticals అండ్ సమ్ టైమ్స్ బికాస్ ఆఫ్ లాక్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీ ఆర్ అవేర్నెస్ మనకి లేకపోవడం వల్ల క్యాన్సర్ కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో డయాగ్నోస్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ చాలా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఇండియన్ సర్కమ్స్టెన్సెస్ లో నియర్లీ 50-60% దే కాంట్ ఎఫర్డ్. ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఏ కాన్సర్ క్లబ్ విత్ ఆల్ ద చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్, సోషల్ వర్కర్స్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ హు ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు దిస్, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి ప్రజలకి. రమేష్ గారు చెప్పినట్లు ఇందులో యాప్ లో ఒకసారి నేను సో క్యాన్సర్ పేషెంట్ నాకు హెల్ప్ చేయండి అని అడిగితే దేర్ మే బి సో మెనీ పీపుల్ హు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ బై అడ్వైస్, బై దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, బై ఫైనాన్షియల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇవన్నీ ఇందులో జరగడం అనేది ఒక యూనిక్ అండ్ కొత్త కాన్సెప్ట్. నేను ఇది బాగా సక్సెస్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఇందులో మమ్మల్ని కూడా పార్ట్ చేసినందుకు వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దట్. అండ్ మాకు చేతనైన రీతిలో దీనికి మేము కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సిటిజన్ ఫోర్స్ ఫౌండేషన్ ఫర్ సిటిజన్స్ అనే ఈ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లైసెన్స్ పొంది అనేకమైనటువంటి ఎయిమ్స్ని ముందు పెట్టుకొని 1 for all for one అనే అంటే ఒక్కరి కోసం అందరూ, అందరి కోసం ఒక్కరు అనే నినాదంతో ముందుకెళ్తూ ఈ గత 12 ఏళ్ళు అంటే డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు అంతకుముందు చేసిన సంస్థ స్థాపించిన తర్వాత ఇంకా బాగా ముందుకు వెళుతూ రిజల్ట్స్ అన్ని అనుకున్న విధంగా వచ్చినాయి అన్న తర్వాత ప్రస్తుతం మనకున్నటువంటి అనివార్యమైనటువంటి ఇదేంటంటే క్యాన్సర్ బారిన పడడం. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా సరే ప్రతి 6 మరణాల్లో 1 మరణం అని చెప్పి పేపర్లు గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి సర్వేలు మనకు తెలిసినాయి. రికార్డ్ కాని సంఘటనలు ఎన్నో ఉంటాయి. ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్షన్ ఏంటంటే ఇందాక మన మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సుబ్బారావు చెప్పినట్టు ప్రతి 1,00,000 మందిలో 100 మందికి ఈ ఇన్సూరెన్స్ మన క్యాన్సర్ బారిన పడే అవకాశం ఉందని వారు చెప్పారు. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల సర్వే ప్రకారం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది. అందుకని ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం కూడా చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నారు. కానీ ఎంత చేసినా ప్రతి దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ కానీ ఇంకోటి కానీ క్యాన్సర్ బారిన పడిన వాళ్ళకి ఎక్స్పెండిచర్ చేయడానికి. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని క్యాన్సర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ హాస్పిటల్కి లాస్ట్ మంత్ శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది. ఆ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో భాగంగా
ఆ వేళ వచ్చినటువంటి పెద్దలు అందరూ మా సంస్థ యొక్క ఆశయాలు ఇంతకుముందు చూసిన 1 for all, all for one కాన్సెప్ట్ చూసి సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీన్ని ఒక మూవ్మెంట్ గా ముందుకు తీసుకెళ్ళండి, క్యాన్సర్ క్లబ్ అని చెప్పి తయారు చేసే ఒక యాప్ ని వాట్సాప్ లాగా ఇంకోలాగా వదిలితే ఎవరికాళ్ళే వాలంటరీగా రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. ఎనీబడి, వాళ్ళకి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, రేర్ డిసీజ్ ఉండొచ్చు. ఒక సర్టెన్ స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత 1 లక్ష 2 లక్షల మంది రిజిస్టర్ అయినప్పుడు ఏ ఒక్కరన్నా దీని బారిన పడితే ఆల్రెడీ యాప్ లో రిజిస్టర్ అయ్యి వాళ్ళు క్రియేషన్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడన్నా వాళ్ళకి ఉన్నట్టయితే 1,00,000 మంది కనుక ఒక్కొక్కడు 100 రూపాయలు చొప్పున వేసినా ₹1 కోటి వస్తుంది ఒక పేషెంట్ కి. కనుక ఆ కుటుంబం, మనం ఈ లక్షలాది మంది కుటుంబంలో మనం ఒక్కడు మనకి ఏమన్నా వస్తే ఇంతమంది మన వెనకాల ఉంటారని ఒక మానసిక ధైర్యంతో ఉన్నప్పుడు అసలు క్యాన్సరే రాదు. వచ్చినా దాని యొక్క సివియారిటీ తగ్గిపోద్ది. ఎందుకంటే ముందు మానసిక ఆందోళన సగం కారణం అని చెప్పి చాలా గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. ఈ మధ్యన పేపర్లో మన యూట్యూబ్లో అట్లలో కూడా ప్రముఖ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ కూడా చెప్తున్నారు. అందుకని ఈ 1 for all, all for one అన్న కాన్సెప్ట్ మేము ఈవేళ మీ ముందు డిక్లేర్ చేయకముందు 2 సంవత్సరాల నుంచి చేశాము. హాస్పిటల్స్ లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆయాసం మీద మేము చేసాము. వాళ్ళకి వచ్చే జీతం 10-12 వేలు ఉంటుంది. అనారోగ్యం పడినప్పుడు కొన్ని ఆరోగ్యశ్రీ స్కీముల్లో లేనప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే అక్కర్లేదని చెప్పి వాళ్ళలోనే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి వదిలితే 50,000 కావాలంటే 1,50,000 వస్తుంది క్రౌడ్ ఫండింగ్ వాళ్ళకి. 50,000 వాళ్ళకి ఇచ్చి మిగతా ₹1,00,000 అటువంటి వాళ్ళకి కూడా మేము ఖర్చు పెట్టాం. అట్లాగే రీసెంట్ గా మీరు చూసినట్టయితే ఒకరికి ₹1,00,000 1 lakh 1.5 lakh కావాలని చెప్పి పూర్ పీపుల్ సర్కిల్లో మౌత్ టు మౌత్ చెప్తే 15 లక్షలు వచ్చింది, 15 lakhs వచ్చింది ఫండింగ్. అంటే మా సిటిజన్ ఫోర్స్ వెబ్సైట్ చూసినట్టయితే అందులో ఉంటది మంచితనం, పరోపకారం ప్రతి మనిషిలో ఉండే సహజ లక్షణాలే. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సమాజంలో భయానికి స్వార్థానికి లోనయ్యి అది లోపల ఉండిపోతుంది. ఆ మంచి గుణాన్ని వెలికి తీయాలనేది మా సంకల్పాన్ని మొదలు పెట్టాం. అది మేము చెబుతుంటే అందరికి ఉత్తేజమై పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. సో మాకు 50,000 కావాలంటే 1.5 lakh వచ్చింది ఫండింగ్, 2 lakhs 3 lakhs కావాలంటే 15 lakhs వచ్చింది. కనుక దీన్ని ఇప్పుడు ఒక సంస్థాగతంగా ఒక చట్ట పరిధిలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఈ క్యాన్సర్ క్లబ్ లో ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి ఫ్రీ, దేర్ ఇస్ నో ఫీ. ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఇబ్బంది వస్తే అందులో పోస్ట్ చేయండి, ఇమ్మీడియట్ గా సిటిజన్ ఫోర్స్ వాలంటీర్స్ టీమ్ రియాక్ట్ అవుతారు, సాధ్యమైనంత వరకు వాళ్ళకి చేయాల్సిన హెల్ప్ చేస్తారు. కానీ సిటిజన్ ఫోర్స్ కాదు, మనం చేసుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఈ లోపల మనం అనుకున్నటువంటి చారిటబుల్ హాస్పిటల్ అన్నది 1.5 years లో రెడీ అవుతుంది. ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు దానికి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బయట 80,000 రూపాయలు దొరికే మెడిసిన్ 8,000కే రావచ్చు, త్రూ గవర్నమెంట్ వస్తుంది. బికాస్ అవర్స్ ఇస్ ఏ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్. ఈవెన్ కంపెనీస్ ఆల్సో విల్ సప్లై అట్ సబ్సిడైజ్డ్ ప్రైసెస్. ద సేమ్ కాస్ట్ వీ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది పేషెంట్కే సప్లై చేస్తాం వితౌట్ ఎనీ ప్రాఫిట్. Now I request Dr. Mohan. Good morning to all of you. Mother Teresa garu cheppinattu the hands that help are holier than the lips that pray అని రమేష్ గారు చెప్పారు. అందరికీ సహాయం చేయాలనే సంకల్పం ఉంటుంది, కానీ సహాయం చేసి ప్రాక్టికల్గా ముందుకు వచ్చి ఆ కార్యక్రమంలో నిమగ్నం అవటం అనేది ఒక అద్భుతమైన విషయం. సిటిజన్స్ ఫోర్స్ క్యాన్సర్ క్లబ్ అనేది గత 12 సంవత్సరాలుగా రమేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో స్థాపించి ప్రజలకు మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు ముందుగా వారికి అభినందనలు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు డిజిటలైజ్ యుగంలో యాప్ ద్వారా మరింత మందికి వారి సేవలను అందించడానికి ఇవాళ ఈ యాప్ లాంచ్ చేయటం, దాని ద్వారా అనేక మందిని వాళ్ళ మనసులో ఉన్న సంకల్పానికి ఒక కార్యరూపం కల్పించే అవకాశం కలిగించడం అనేది ఒక మంచి ఆలోచన. మీ అందరికీ తెలుసు, క్యాన్సర్ అనేది ఒక ఎమోషనల్ ఇష్యూ. ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఇంట్లో ఉంటే అది ఇంట్లో అందరికీ కూడా అది ఒక ఎమోషనల్ ఇష్యూ అయిపోతుంది. ఏదో చాలా ఆ కుటుంబం అంతా ఎఫెక్ట్ అయినట్టు, ఒక మనిషి కాదు కుటుంబం వాళ్ళ బంధువర్గం అంతా ఎఫెక్ట్ అయిన ఒక భావన కలుగుతుంది. ఎందుకంటే దాన్ని ఒక మహమ్మారిగా చిత్రీకరించడం జరిగింది. కానీ ఇవాళ క్యాన్సర్ అంత పెద్ద మహమ్మారి కాదు. దాన్ని మనం నిరోధించగలం. క్యాన్సర్లో అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. అవేర్నెస్, తర్వాత ప్రివెన్షన్, అవేర్నెస్ అబౌట్ ప్రివెన్షన్, డయాగ్నోసిస్, ముందుగా డయాగ్నోస్ చేయటము, తర్వాత సకాలంలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటము, తర్వాత మళ్ళీ ఒకవేళ దురదృష్టవశాత్తు పేషెంట్ కనుక చివరి స్టేజ్లో కనుక్కున్నట్టయితే మరి ఆ ట్రీట్మెంట్ పనిచేయకపోతే పాలియేటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటము, మరి తర్వాత రిహాబిలిటేషన్, మరి తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలబడటం, ఇలాగా అనేక అంశాలు మనం ఈ క్యాన్సర్ విషయంలో చూస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఇవాళ రోజుల్లో ఈ యువత ఎప్పుడైతే ఈ జంక్ ఫుడ్స్కి వీటికి లోనవుతున్నారో ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అనేది ఆ క్యాన్సర్కి ముఖ్య కారణం అవుతా ఉన్నాయి. ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ కనుక మనం రాకుండా చూస్తే, అంటే జీవన శైలి వ్యాధులు,
సరైన జీవన విధానం రూపొందించుకోకుండా ఉన్నందుకు గాను, అంటే రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయటము, సరైన ఆహారం తీసుకోవటము, ఈ షుగరీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయటము, సరైన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ BMI మెయింటైన్ చేయటము, ఒబేసిటీ అవాయిడ్ చేయటము, ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటే ఈ క్యాన్సర్ ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు. అలాగే ప్రివెంటబుల్ కాజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ప్రివెంటబుల్ క్యాన్సర్స్ కూడా ముఖ్యంగా యువత 12 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్యలో ఉన్న స్త్రీలు HPV వైరస్ అనే దాని మూలాన ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కూడా వస్తుంది. మనం HPV వ్యాక్సినేషన్, హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్ వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఇవాళ మన రోటరీ క్లబ్బులు కానీ మిగతా క్లబ్బులు కానీ టేకప్ చేసి పెద్ద ఎత్తున చేపడుతున్నాయి. ఆ HPV వ్యాక్సినేషన్ సుమారు 2000 రూపాయలు అవుతుంది. కానీ ఖచ్చితంగా రీతిలో అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి అడాలసెంట్ ప్యూబర్టీలో ఉన్న గర్ల్స్కి మనము స్త్రీలకి మనం ఇస్తే అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఈ స్క్రీనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి. ఏది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ నివారించడానికి మ్యామోగ్రఫీ కానీ, మరి ఇటీవల ఇంకా లేటెస్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చినాయి, థర్మల్ మెషిన్స్ వచ్చినాయి. దూరం నుంచి అలా పెట్టి థర్మల్ యాక్టివిటీ ద్వారా కూడా మనం కనుక్కునేటట్టుగా. అలాగే వ్యాధి నిర్ధారణలో క్యాన్సర్ మార్కర్స్ ఉన్నాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. క్యాన్సర్స్ రక్త పరీక్షలో క్యాన్సర్ మార్కర్స్ ద్వారా కూడా ఈ క్యాన్సర్లు వస్తున్నాయా, ఏమన్నా ఉందా, అనుమానిత పరిస్థితుల్లో క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అని కనుక్కునే విధానాలు. అలాగే ట్రీట్మెంట్ విషయాల్లో ఇవాళ గామా నైఫ్ ఉంది, చాలా అద్భుతమైన. మరి మనిషి ఇంతకుముందు క్యాన్సర్ వస్తే కోసి వెళ్ళే బ్రెయిన్లో మన కత్తికి అందుబాటులో లేని ప్రాంతాలను కోసి క్యాన్సర్ ఆ ట్యూమర్ రిమూవ్ చేస్తే మరి ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉండేవి. కానీ అది లేకుండా గామా నైఫ్ వచ్చింది. ఇవాళ గామా నైఫ్ కంటే అధునాతనంగా ప్రోటాన్ థెరపీ అని వచ్చింది క్యాన్సర్కి. మరి ఇవాళ ఇంకా అద్భుతమైన ప్రోటాన్ థెరపీ ఉంది మన భారతదేశంలో, చెన్నైలో అందుబాటులో ఉంది. ఏషియాలో అదే 2వ 3వ. కాబట్టి ఇన్ని ట్రీట్మెంట్స్ సదుపాయాలు వచ్చినాక కూడా మనం గనక క్యాన్సర్లో పేషెంట్ వస్తే భయపడిపోయి ఆ కుటుంబాలు గనక బాధపడుతుంటే ఆ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు, మన సిటిజన్ ఫోర్స్ క్యాన్సర్ క్లబ్ లాంటి అన్ని రకాలుగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళందరికీ ఆసరాగా ఉండటం అనేది చాలా మంచి విషయం. ఇంకొకటి ఉందండి, ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ అనేది సినర్జీ ద్వారా ఎక్కువ ఇవ్వచ్చు మనం. ఈ రోటరీ క్లబ్స్, లయన్స్ క్లబ్స్ వీటన్నిటి కూడా ఇదే కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాయి. కాబట్టి అదే కనుక రమేష్ బాబు గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న ఈ సిటిజన్ ఫోర్ క్యాన్సర్ క్లబ్స్ కనుక వీటన్నిటితో సినర్జీగా కలిపితే ఒకళ్ళు చేయలేని పని ఒకళ్ళు. ఉదాహరణకి మా రోటరీలో మొబైల్ క్యాన్సర్ వ్యాన్ ఒకటి, స్క్రీనింగ్ వెహికల్ కూడా మేము తీసుకున్నాం. మాది శ్రీకాకుళం నుంచి కృష్ణా జిల్లా వరకు ఒక రోటరీ జిల్లా 30-20 దీంట్లో తీసుకున్నాం. అలాగే దాన్ని వాడుకోవచ్చు ఈ సిటిజన్ ఫోర్స్ క్యాన్సర్ క్లబ్ వాళ్ళు. మన సుబ్బారావు గారు లాంటి మరి క్యాన్సర్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు, వారు ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు అనేక సంవత్సరాలుగా. మరి వారి సర్వీసెస్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇలాగ మనం రీచ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం ఒకటే గమనించాలి, రైట్ టు లివ్, రైట్ టు హెల్త్, రైట్ టు అవేర్నెస్ should not have any geographical barriers or financial barriers. ఒక పేదవాడు గిరిజన కుటుంబంలో శ్రీకాకుళంలో ఉండనియండి, ఎక్కడన్నా హ్యామ్లెట్స్లో ఉండనియండి, వాళ్ళకు కూడా ఇదే హక్కు. ఈ ధనికుల కుటుంబాల్లో క్యాన్సర్ గురించి ఎంతవరకు అవేర్నెస్ కావాలో ఆ పేదవాళ్ళకు కూడా అంతే అవేర్నెస్ కావాలి. ఇది మన యొక్క సిటిజన్స్ ఫోర్స్ లాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఈ లక్ష్యంతో ప్రతి పౌరుడికి అవేర్నెస్ ద్వారా మనం ఆ క్యాన్సర్ అనేది ఇవాళ పెద్ద మనం ఎదుర్కోలేని వ్యాధి కాదు, మేమున్నాము మీకు తోడు అనేది చేసుకోవచ్చు. ఈ సక్సెస్ స్టోరీస్ని కూడా మనం ఈ సిటిజన్ ఫోర్స్ క్యాన్సర్ క్లబ్ ద్వారా ఎంతమంది కుటుంబాలని ఆదుకున్నారు, ఎంతమంది పేషెంట్లని వాళ్ళు బయటికి తీసుకొచ్చేసారు ఆ వ్యాధి బారి నుంచి, ఎంతమంది వ్యాధిని బారి పడకుండా ముందుకు తీసుకొచ్చారు, ఇవన్నీ కూడా డాక్యుమెంట్ చేసి ఇదే యాప్ ద్వారా గనక సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రచారం చేస్తే ఇంకా అనేక మంది సపోర్ట్ చేయడానికి వస్తారు. వారి లక్ష్యాలకి మనము చేదోడు వాదోడుగా ఉంది. ప్రజలందరూ ఇది వన్ ఫర్ ఆల్ ఫర్ వన్ అనే ఈ సూక్తిని మనం నిజం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు. I am very, very happy
రియల్ ఏంటంటే మరి ఉద్వేగం అంటాం ఏమంటామో తెలియదు. ఎవ్రీబడి విల్ స్టార్ట్ వన్ ఆర్ విత్ వన్ ఫుడ్. Today, see, when I discussed about this thing, Dr. Subbarao has come forward to provide his free services, consultation services in our cancer clinic. And in Patapata, we have opened cancer and multi-specialty clinic. Dr. Subbarao weekly once or twice is sharing his services, వారి యొక్క సర్వీస్ షేర్ చేస్తున్నారు. ఎవరన్నా వచ్చి అనుమానం ఉన్నా వచ్చి వారి దగ్గర నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంటే ట్రీట్మెంట్ మీద ఏమైనా అనుమానం ఉన్నా సరే వారి దగ్గరికి వస్తే మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ కాబట్టి వారు చెప్తారు. సో నాకు వార్త పడేయాలి. ఈవేళ చూడండి, ద సక్సెస్ ఆఫ్ జాయినింగ్ టుగెదర్. సార్ స్క్రీనింగ్ బస్సు అన్నారు. ద బస్సు ఫెసిలిటీ అంటే 1 crore, 1 కోటి రూపాయలు బస్సు ఇస్తున్నాను, మొత్తం కలిసి చేద్దాం అన్నారు. ఇది నాట్ ఏ సక్సెస్. మనం 1 for all, all for one. నేను ఒక్కడిని వచ్చారు జాయిన్ అయ్యారు. ఇది రొటేరియన్. సో రోటరీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా మనతో కలిసిపోతున్నారు. ఇప్పుడు సిటిజన్ ఫోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసిపోతున్నారు. దెన్ టుమారో అనదర్ ఆర్గనైజేషన్, లయన్స్ క్లబ్. సో ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ నౌ వీఆర్ జాయినింగ్ టుగెదర్. ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా క్యాన్సర్ బారిన పడినటువంటి వ్యక్తి కానీ ఆ కుటుంబం కానీ ఎలాగా అన్న మానసిక ఆందోళన ఉండనివ్వము అని we are assuring on behalf of all us. Now, I request, before presidential speech, I request our special guest and chief guest to launch the Citizen Force Cancer Club logo. Cancer Club logo. Launching of Cancer Club logo. Yes, Citizen Force Foundation for Citizens, Cancer Club, one for all for one. Cancer Research Institute, a grand poster launch. Citizen Force proudly launching Cancer Club app. So really very happy to launch this app. And they are going to serve not only one, they are going to serve for many. Namaste everyone. My name is Chandrani Das. I'm born and brought in Calcutta, but right now live in Mumbai. I'm not well actually. I think सबको थोड़ा सा देख के समझ में आ रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा मुझे फीवर है बिकॉज बैक टू बैक शूट की वजह से एंड मूवीज़ की वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था. But I'm very glad चैतन्य जी and thank you MK sir and बाकी सबको कि मुझे यहाँ पे invite करने के लिए. This is first time in Vijayawada. I'm little bit nervous because I know cancer क्या है because मेरी grandmother को cancer है and she is suffering in 14 years. अभी भी वो घर पे है but उनका जो health की condition होते हैं वो situation में उनकी जो body हम लोग देखते हैं जैसे सिचुएशन होता है एक कैंसर पेशेंट को, तो वो मैंने बचपन से देख के आई हूँ. सो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी संस्था के साथ मैं जुड़ी हूँ आज के डेट में जिसमें मैं खुद चाहती हूँ कि मैं सबको हेल्प कर पाऊँ. मेरे से ऐसे भी जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे बच्चे, फैमिली, ऑर्फनेज, मैं मेरी जितनी सी छोटी सी अर्निंग है मैं उसमें सबको ज़्यादा हेल्प करती हूँ. बट इसमें अगर मैं कैंसर के साथ जुड़ रही हूँ तो मुझे बहुत लोगों की हेल्प करने मिलेंगे बिकॉज आज भी बहुत घर पे लाइट्स नहीं है, बहुत कुछ नहीं है. इवन उनके पास कैंसर के लिए इलाज के लिए कोई पैसे भी नहीं होते. तो ऐसे ऐप अगर उन लोगों को हेल्प करेंगे तो शायद हमारे देश में बहुत लोग बिना कुछ कैंसर के मतलब बच जाएंगे. सो थैंक यू सो मच सर मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ पाऊँ. कोशिश करूँगी मैं अपनी बेस्ट देने के लिए. मुझे ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है क्योंकि सब डॉक्टर है, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं. आई थिंक कोशिश करूँगी कि आप लोगों से और ज़्यादा मैं नॉलेज इकट्ठा करूँ और बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ जिन लोगों के घर पे सच में कैंसर के लोग होते हैं. और शायद हमारे देश में कैंसर की कमियाँ और होते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं होंगे और बहुत जल्दी देश और ज़्यादा सुरक्षित होंगे. थैंक यू सो मच. फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मेरे हाथ से ही हो रहा है. थैंक यू. Now I request, I will introduce
our distinguished chief guest, Professor N.K. Goyal. He is a very eminent person. He is known as Telecom Pitamaha, not only in India, but several countries in the world. And I know certain things, what he is going to do, but because of present scenario of the nation, we cannot disclose all these things, what he is going to introduce in telecom field. But up to 5G, it's open to everybody. What is the next he is going to do? But the very important thing is, in spite of very tension in Delhi, he took morning flight started at 1:30 or 1 o'clock at home, catch the flight to attend this function. Normally, if anybody is there, they will say, no, it's a war, we don't know where this flight will go, we will not come. But he has taken a lot of risk, pain, everything, just to see this event should be successful. Without him, there is no event today. So first of all, on behalf of Citizen Force and on behalf of all citizens of India, I bow my head to Sir Goyal ji. Thank you. At this stage, you have taken a lot of risk traveling from Delhi to here in this tension time. Now, I request Professor Goyal ji to give his presidential speech, and another part of this one is, after concluding this one, Professor Goyal ji, Dr. Varaprasad, Dr. Mohan Prasad, Dr. Subbarao Garu, and some others are constituting National Governing Council for our Citizen Force Hospital and Research Institute. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది ఏ ఒక్కరిది కాదు. టీమ్ పునాది నుంచి కట్టిన తర్వాత ఎలా రన్ చేయాలనడానికి ఒక గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ని ఫార్మ్ చేయబోతున్నారు. అంటే ప్రతిదీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా, ఇదంతా ఇండియా మొత్తానికి సంబంధించింది కాబట్టి త్రూఅవుట్ ఇండియా నుంచి డెలిగేట్స్ ఉంటారు ఈ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ సార్ ఆధ్వర్యంలో అది కాన్స్టిట్యూట్ అవుతారు. నౌ సార్ విల్. Thank you. Good morning. As you know by now, I am known as Professor N.K. Goyal, supposed to be chairman of Telecom Associations for Telecom, Cybersecurity, IT, Education, etc. First of all, I am very sorry that I am in Andhra Pradesh and I don't know Telugu. I will try to learn it next time. So I beg excuse from all of you. Let me first say, Ramesh Babu, risk of coming here is zero as compared to risk of cancer being spread in the country. So this risk is far better. Now, I would like to start by thanking Mr. Chaitanya, who is the master behind all these things, and Ramesh Babu is the CMD. And don't want to name everybody here, but I want to tell you something, all the persons who are here. You are witnessing something for the first time in the world. One for all for one. Cancer Club. Nowhere this has been there. A unique concept for the first time thought by Ramesh Babu, wherein if they have 1 lakh people target, but I think we will cross 5 lakh. We will cross 5 lakh. And the philosophy is that if there is a problem after treatment, etc., even if everybody contributes 1 rupee, he will have 5 lakhs. So this is a unique thing you are having. I would like to announce 4 things for media. First of all, this project of Cancer Club has 1000% support of industries. My association having 57,000 members, 74 countries. It is with them. Second thing, the word CSR, as you know, today has been changed to Cancer Social Responsibility. Third thing, as was explained by other speakers, the main problem of the cancer is not the treatment. Treatment is fine, but situation, how to be aware, how to diagnose, how to prevent, and then the effects after the treatment is done. So we are going to announce a program of creating cyber ambassadors in 1 lakh schools, colleges, who will bring awareness to the masses. Now, fourth thing, Ramesh Babu has already declared our Chandrani Das as the ambassador for cancer, but I am declaring today Chandrani Das as the ambassador not only for cancer, but also for cancer-related technologies for prevention and treatment,
for 5G and 6G. 6G is the mission of Prime Minister. India will lead as per Prime Minister. So Chandranidhas Das will lead that effort with us. And for that, we have with us support of AMTZ. Mr. Arjun is sitting here. We just discussed how to, Mr. Arjun, if you can join here. So we will take the help of AMTZ. We'll take the help of AMTZ and we will see how best to use technology of 5G for cancer awareness, detection, treatment, and also because 6G now is the new thing which our Prime Minister wants to have in the India, and he has set a target of 10% of patents for India. So we will have 6G also for the first time in the world for cancer treatment. Thank you very much. Thank you. We will introduce Dr. Arjun Garu. No, Dr. Arjun Garu, he is representing Andhra Pradesh Medtech Zone Visakhapatnam. మీ అందరికీ తెలుసుంటే ఇట్స్ ఫేమస్ ఈవెన్ ఇన్ కోవిడ్ ఇట్ హ్యాస్ సర్వ్డ్ ఎ లాట్ టు అవర్ సిటిజన్స్ ఈవెన్ ఐ థింక్ ఎక్స్పోర్టెడ్ మెడిసిన్స్ టు అదర్స్ ఆల్సో ఎక్విప్మెంట్. డాక్టర్ జితేంద్ర శర్మ ఇస్ ది ఎండి అండ్ సిఇఓ ఆఫ్ ఏపీ మెడ్టెక్ జోన్. వారు రావాల్సి ఉంది, వారు వేరే కారణాల వలన వారి తరపున రిప్రజెంటేటివ్గా డాక్టర్ అర్జున్ గారు పంపించారు. హీ హాజ్ ఆల్సో డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. సో వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ డాక్టర్ అర్జున్. హీ విల్ ఆల్సో అసోసియేట్ విత్ అస్. ఎందుకంటే ఎక్విప్మెంట్ కావాలి, మెడ్టెక్ జోన్లో ఉన్న ఇదంతా కూడా మాకు కావాలి. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఈజ్ S400 నౌ. Thank you. Now, I am very happy to know not only for this cancer club, Citizen Force Cancer Club, but we will see in the news shortly the 6G ambassadors. You should have the headline. The first 6G ambassador in the world is from India at Vijayawada. And through Citizen Force Cancer Club. Sir, I think you are the appropriate person to honor. So let me also. Thank you so much. Now we are felicitating Dr. Mohan Prasad Garu. You should come slightly closer. Hold your hand here. Thank you so much. Thank you. I'm feeling quite a bit of difficulty for technical cancer type 2. Thank you, sir. Not only senior medical oncologist, now equipment also joined with the Citizen Force. Sir, thank you very much, sir, for your experience. Definitely we will meet, our team will meet you. Yes, finally I can say that some people work for name, some people work for fame, some people work for money. But today, by seeing all these guests, they all work for society. Let's give a big round of applause for this wonderful ceremony. So thank you so much all your presence in this beautiful morning, sir. And hope we are expecting in future also together we should create many great things. Thank you so much everyone, and thank you media for your presence this morning. Without your support and without your commitment, today this information can't reach to the many people. So thank you everyone. Have a great day.